हाय फ्रेंड्स सेल्बा चैनल में तमारुं स्वागत है। आज आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी एमसीक्यू पार्ट 2। हवे जो स्टाफ नर्सना सिलेबस में एनाटॉमी लखेलू नहीं पण मेडिकल सर्जिकल्सनी अंदर बेसिक तरीके आपणे जेटला प्रीवियस क्वेश्चन जोया एमां एनाटॉमीना क्वेश्चन है एटले आपणे 3 થી 4 विडियो एनाटॉमीना पूरुं करीने पछी हूँ एमएसएन पर जतो रहीश एटले आपणुं बेसिक क्लियर थई जाए। चलो विडियो शुरुआत करिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ मेमरी एंड लर्निंग के मगजनो एवो कयो भाग है जो लर्निंग और मेमरी साथ संकळायेलो है? मेड्युला, सेरिब्रम, हिपोकेम्पस के पछी थैलेमस। और जो आनी अंदर आपणे जवाब शुं आवशे गुजराती में पण क्वेश्चन है जोड़े जोड़े और पीडीएफ माटे मारी टेलिग्राम चेनल में जोड़ाई जजो हेल्थ बस बराबर एवं से हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मोकली दईश। तो अंदर आप जवाब रहे सी हिपोकेम्पस। हवे जो आनो डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन जोईए कि हिपोकेम्पस है ने ये ब्रेननो एक क्रिटिकल स्ट्रक्चर है। एनो मुख्य रोल शू है मेमरी और लर्निंग में। एक वस्तु आ याद रखवानी है खास बराबर। और आ शानो पार्ट है हिपोकेम्पस ये लिम्बिक सिस्टमनो शानो पार्ट है लिम्बिक सिस्टमनो पार्ट है। और ये जे मीडियल टेम्पोरल लोब है आपणो मीडियल टेम्पोरल लोबनी अंदर आ आवेलू है। कया कया फंक्शन्स करे? एक तो मेमरी फॉर्मेशन्सनु काम करे, स्पेशियल नेविगेशन्सनु काम करे, लर्निंगनु काम करे। क्लियर? आ याद रखो हिपोकेम्पस माटे। हवे जो बीजा ऑप्शन्स जोईए मेडुला ऑब्लोंगेटा कारण के मेडुला ऑब्लोंगेटा मांथी घणा क्वेश्चन्स निकळे छे। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ए ब्रेन स्टेमनो भाग है। एक वस्तु याद रखो ब्रेन स्टेम में है। क्लियर? और आ शाना माटे जवाबदार है कि ऑटोनोमिक फंक्शन्स जे बॉडी में ऑटोनोमिक फंक्शन्स थाय जेवा के कया कया ऑटोनोमिकनी अंदर आवशे तो हार्ट रेट है, ब्रीथिंग है, ब्लड प्रेशर है, एमना माटे जवाबदार कोण है? ये मेड्युला है। बीजू है सेरिबेलम बराबर। सेरिबेलम शेना माटे जवाबदार है कि आपणी जे वॉलंटरी मूवमेंट होय पछी बेलेन्स होय एना पोस्चर एटले सेरिबेलमवाळा क्वेश्चन घणीवार पूछाय छे। मूवमेंट पोस्चर और बेलेन्स माटे जवाबदार कोण है तो सेरिबेलम है। हवे जो थेलेमस तो थेलेमस में शू होय कि जे आपणुं सेरिब्रल कॉर्टेक्स होय ने सेरिब्रल कॉर्टेक्सनी अंदर ए शुं करे सेंसरी अने मोटर सिग्नल माटेनुं एक रिले स्टेशन तरीके काम करे छे। आनी अंदर शुं शुं आवशे थेलेमसनी अंदर एक आवशे कॉन्शियसनेस, स्लीप अने एलर्टनेस माटे आ जवाबदार है। क्लियर थई गयुं? चलो क्वेश्चन नंबर 2, द स्ट्रक्चर्स दैट कनेक्ट द मसल्स टू बोन कि जे मसल्स और बोन साथ जो जोड़ाय ये स्ट्रक्चर ने आपणे शू कहीए छीए? लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज के पछी फेसिया। तो आनी अंदर आपणो जवाब शू रहेशे? जवाब रहेशे टेंडन। शू रहेशे? टेंडन। हवे जो टेंडन विषे आपणे जोई लीए कि टेंडन शू है? एक मजबूत और फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूथी बनेलू होय छे जे मसल्स और बोन साथ जोड़ायेलू होय छे। अने टेंडन शू काम आवे कि ज्यारे पण आपणा बॉडीनो जे फोर्स होय ए मसल्स थी बोन पर ट्रांसफर करवामां एनो क्रुशियल्स रोल है बराबर। हवे आमां जो टेंडन शाना बनेला होय पहली वस्तु तो आनी अंदर शुं होय कोलोजन फाइबर। एक वस्तु याद रखजो खास करीने कोलोजन फाइबर थी आ टेंडन्स बनेला होय छे। क्लियर? हवे जो टेंडन एक बीजो कयो क्वेश्चन पूछाय छे कि टेंडन बॉडी में कई जग्याए आवेला होय तो टेंडन बॉडीनी अंदर दरेक बॉडी में जोवा मळे छे बराबर। हवे बे प्रकारना टेंडन्स होय छे। एक एक्किलिस टेंडन्स याद रखजो बराबर। आ घणीवार एक्जाम में पूछायेलो क्वेश्चन है। तो एक्किलिस जे टेंडन्स होय ए कई जग्याए होय काफ मसल्स और हिल बोन साथे कनेक्ट करे। कई जग्याए? काफ मसल्स और हिल बोन के ज्यां आपणे अंडर द नी नीचे आवेला होय छे त्यां करे। बीजू है पटेलर टेंडन्स। शुं छे? बीजू है पटेलर टेंडन। पटेलर टेंडन्स जे होय ए क्वॉड्रिसेप्स मसल्स और नी कैपने कनेक्ट करवानुं काम कोण करे छे तो ये पटेलर टेंडन काम करे छे। तो जो टेंडननुं तमने एक्जाम्पल आपूँ कि टेंडन में कई रीते धारो कि आपणे बाइसेप्स मसल जो कॉन्ट्रेक्ट थाय त्यारे जे टेंडन्स फोरआर्मना टेंडन्स होय ने ए रेडियस बाजू शुं थाय पुल थाय एटले आपणे इजीली हाथने वाળી શકીએ છીએ। क्लियर? और जो बीजो क्वेश्चन लिगामेंटनो एनो ऑप्शन जो लिगामेंट पूछी सके तो लिगामेंट केवुं छे? फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है। केवुं छे? ये बोन थी बोन आ एक्जाम में पूछाय बंने पूछी सके। फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूनुं बनेलू है बराबर। अने बोन थी बोन ने जोड़वानुं काम कोण करे छे तो ये लिगामेंट करे छे बराबर। बीजू याद नहीं रहे तो चालशे। हवे कार्टिलेज। कार्टिलेज केवा होय कि एकदम फ्लेक्सिबल
અને રબરી ટીસ્યુ જેવા જોવા મળતા હોય છે. કઈ જગ્યાએ જોવા મળે તો ખાસ કરીને આપણો રીબ કેજ હોય, ઇયરના બહાર જે હોય ને આપણે નીચે ઇયર પીના એમાં, નોઝ અને ઘણા બધા બોડી પાર્ટ્સમાં એ જોવા મળતી હોય છે. તો કાર્ટિલેજ શું કામ કરે કે કુશિંગ અને ફ્રિક્શન્સ અટકાવે. કુશિંગ એટલે સપોર્ટ પૂરી પાડે અને ફ્રિક્શન્સ બે બોન્સ વચ્ચે ફ્રિક્શન થતું અટકાવવા માટે કાર્ટિલેજ જવાબદાર છે. બરાબર. જો વિડીયો થોડો લાંબો થશે, હું તમને દરેક કોન્સેપ્ટ સમજાવીશ કે જે બીજા ક્વેશ્ચન્સ નીકળે વિડીયો જોજો. મારા વિડીયો માટે તમે થોડો ટાઈમ દિવસમાં કાઢજો તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફાયદો થશે, જેમ આઈકેડીઆરસીમાં થયો હતો એ રીતે જ. હવે ફેશિયા શું છે? ફેશિયા એક તમે બેન્ડ કહી શકો અથવા એક શીટ કહી શકો જે કનેક્ટિવ ટિશ્યુના આજુબાજુ આવેલી હોય છે. બરાબર. જે શું કરે, ફેશિયા શું કામ કરે, જે મસલ્સ અને જે ઇન્ટરનલ ઓર્ગન્સ હોય એને સેપરેટ કરવાનું કામ કોણ કરશે તો એ ફેશિયા કરશે. બરાબર. ચલો આગળ. હવે વિચ હોર્મોન ઇઝ નોન એઝ અ સ્ટ્રેસ હોર્મોન? તો કયા હોર્મોન્સને આપણે સ્ટ્રેસ હોર્મોન તરીકે ઓળખીએ છીએ? ઇન્સ્યુલિન, એડ્રિનાલિન, કોર્ટિઝોલ કે પછી ગ્લુકાગોન? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? સી, કોર્ટિઝોલ. બરાબર. કારણ કે કોર્ટિઝોલ ક્યાંથી સિક્રેટ થાય પહેલાં એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો પહેલો ક્વેશ્ચન એડ્રિનલ ગ્લેન્ડમાંથી. કઈ જગ્યાથી સિક્રેટ થશે કોર્ટિઝોલ? એ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડમાંથી. ને જે સ્ટ્રેસ માટે જવાબદાર હોય અને બ્લડ ગ્લુકોઝનું જે કોન્સન્ટ્રેશન છે એ લો કરવા માટે પણ જવાબદાર કોણ હોય છે તો કોર્ટિઝોલ્સ હોય છે. બીજા કયા કામ કરે? મેટાબોલિઝમ રેગ્યુલેશન્સમાં કામ કરે, એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ઇફેક્ટ કોર્ટિઝોલ્સ કરે. બરાબર. સ્ટ્રેસ તો આપણે જોઈ લીધું એ. અને અમુક બ્રેન ફંક્શન્સમાં એટલે કે જેવા કોગ્નિટિવ ફંક્શન્સમાં પણ ઇમ્પોર્ટન્સ રોલ છે. મેમરી, એટેન્શન્સમાં પણ કોર્ટિઝોલ્સ મહત્ત્વનો રોલ અદા કરે છે. હવે બીજા ઓપ્શન્સ આપણે વિચારીએ તો ઇન્સ્યુલિન તો તમને બધાને ખબર જ છે કે આપણા બ્લડની અંદર શું કરે, એ ગ્લુકોઝનું લેવલ મેન્ટેન કરવાનું કામ કરે છે. હવે એડ્રિનાલિનના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ શકે. એડ્રિનાલિનને આપણે બીજા કયા નામથી ઓળખીએ છીએ તો એપિનેફ્રિન. કયા નામથી ઓળખીએ છીએ? એપિનેફ્રિનથી ઓળખીએ છીએ. એ એડ્રિનાલિન ક્યાંથી સિક્રેટ થાય છે? આ પણ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડમાંથી જ સિક્રેટ થાય છે. બરાબર. અને ખાસ કયો રિસ્પોન્સ આપે છે? ફ્લાઇટ એન્ડ ફાઇટ રિસ્પોન્સ કોણ આપે છે તો એડ્રિનાલિન આપે છે. બરાબર. જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ બોડી આપણે સ્ટ્રેસમાં અથવા ઇમિડિયેટ રિએક્શન્સમાં હોય ત્યારે આ સિક્રેટ થતો હોય છે. ગ્લુકાગોન કોણ સિક્રેટ કરે છે તો ગ્લુકાગોન પણ એ પેન્ક્રિયાસ દ્વારા સિક્રેટ થાય છે. કોના દ્વારા? પેન્ક્રિયાસ દ્વારા સિક્રેટ થાય છે. અને આ બ્લડ ગ્લુકોઝને વધારે છે. શું કરે છે? બ્લડ ગ્લુકોઝને વધારવાનું કામ કરે છે. અને એ શું કરે છે? લીવરને સ્ટિમ્યુલેટ કરે અને જે ગ્લાયકોજન રૂપે સ્ટોર કરી અને ગ્લુકોઝમાં એ કન્વર્ટ કરે છે. ક્લિયર? આ ખાસ યાદ રાખજો. ચલો આગળ જોઈએ. હવે ધ પ્રોટીન રિસ્પોન્સિબલ ફોર મસલ્સ કોન્ટ્રાક્શન્સ. એવો કયા પ્રકારનો પ્રોટીન છે કે જે મસલ્સ કોન્ટ્રાક્શન્સ માટે જવાબદાર છે? હિમોગ્લોબિન, આલ્બ્યુમિન, માયોસિન કે પછી કોલોજન્સ? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે સી, માયોસિન. બરાબર. માયોસિનનો ઇમ્પોર્ટન્સ રોલ શામાં છે? એક તો મસલ્સ કોન્ટ્રાક્શન્સની અંદર. બરાબર. અને જે બીજા પ્રોટીન સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરે ને એને આપણે શું કહીએ છીએ? એક્ટિન કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? એક્ટિન. એક આ યાદ રાખજો, એક્ટિન. એટલે માયોસિનમાં આપણે બહુ ડીપમાં જવાની જરૂર નથી, એટલે એક્ટિનવાળું યાદ રાખજો જે ઇન્ટરેક્ટિવ કરે એ. બરાબર. બીજો ઓપ્શન છે હિમોગ્લોબિન. તો હિમોગ્લોબિન શું કામ કરશે કે હિમોગ્લોબિન કઈ જગ્યા હોય છે તો આરબીસીની અંદર હોય છે. કઈ જગ્યા હોય છે? આરબીસીમાં હોય છે. અને જે ઓક્સિજનને કેરી કરવાનું કામ કરે છે. ક્લિયર? ટીસ્યુ સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરે છે. હવે આલ્બ્યુમિન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આલ્બ્યુમિનનો ક્વેશ્ચન વારંવાર પૂછાય છે કે આલ્બ્યુમિન શું છે? એક પ્રોટીન છે. શું છે? એક પ્રોટીન છે કે જે બ્લડ પ્લાઝમાનું એક પ્રોટીન છે જે ઓસ્મોટિક પ્રેશર્સ મેન્ટેન કરવાનું કામ કરે છે. ઓસ્મોટિક પ્રેશર યાદ રાખજો, ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. ઓસ્મોટિક પ્રેશર્સ મેન્ટેન કરવાનું કામ કરે છે. બે વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. થર્ડ છે કોલોજન. ડી ઓપ્શન છે કોલોજન. તો કોલોજન શું છે? એક પણ પ્રોટીન છે અને કઈ જગ્યાએ? કનેક્ટિવ ટિશ્યુની અંદર આવેલું એક પ્રોટીન છે. એ શું કરે? સ્ટ્રેન્થ અને સપોર્ટ આપવાનું કામ કરે છે. ક્લિયર? ચલો. ધ પેસમેકર ઓફ ધ હાર્ટ ઇઝ લોકેટેડ ઇન ધ. તો પેસમેકર ઓફ હાર્ટ કઈ જગ્યાએ છે? બધાને ખબર જ છે. પેસમેકર આપણે કોને કહીએ તો પેસમેકર એસએ નોડને આપણે કહીએ સાઇનો એટ્રિયલ નોડ. બરાબર. તો એ કઈ જગ્યાએ હોય છે? તો આપણો જવાબ સાચો શું રહેશે આમાં? તો રાઇટ એટ્રિયમની અંદર એ સાચો આન્સર રહેશે.
તમને એક્ઝામમાં એવું પૂછે ભાઈ પેસમેકર કોને કહીએ છીએ, તો એસએ નોડને કહેવામાં આવે છે, બરાબર. હવે એસએ નોડ શું છે એ પહેલાં તમને ખબર હોવું જોઈએ કે એસએ નોડ છે ને એક સ્મોલ એટલે કે નાનું અને સ્પેશિયલાઇઝ સેલનું ગ્રુપ છે. એટલે આ શું કામ કરે છે કે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સીસ જનરેટ કરવાનું કામ કરે. શું કરે? ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સીસ જનરેટ કરવાનું કામ કરે છે. અને હાર્ટની જે રિધેમિક કોન્ટ્રાક્શન છે, હાર્ટના જે રિધેમિક કોન્ટ્રાક્શન્સને રેગ્યુલેટ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? એસએને કરે છે, બરાબર. એટલે ઇલેક્ટ્રિક ઇમ્પલ્સીસ જનરેટ કરે. ક્લિયર? એક વસ્તુ આ ખાસ યાદ રાખવાની. બીજું નેચરલ પેસમેકર તરીકે તમે ઓળખી શકો છો. અને પર મિનિટ કેટલા ઇમ્પલ્સીસ જનરેટ કર્યા? તો 60 થી 100. કેટલા? 60 થી 100 પર મિનિટ આ જનરેટ કરતું હોય છે. અને સિગ્નલ પણ ટ્રાન્સફર કરવાનું કામ કરે છે, બરાબર. એ ક્યાં મોકલશે? એસએ નોડ. આવો ક્વેશ્ચન પૂછી શકે. એસએ નોડમાંથી ક્યાં જાય? તો એવી નોડમાં જાય. એવી નોડમાંથી બંડલ ઓફ હિસ્સમાં જાય, પછી બંડલની બ્રાન્ચમાં જાય, પછી ત્યાંથી પરકિન્જી ફાઇબરમાં જતું હોય છે, બરાબર. અને પછી વેન્ટ્રિકલ્સ કોન્ટ્રાક્ટ થાય અને બ્લડ પૂરી બોડીમાં જતું હોય છે. આ રીતે જનરેટ થતું હોય છે. ક્લિયર? પછી લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં તમને ખબર જ છે, રાઇટ વેન્ટ્રિકલના એમાં કંઈ હું જતો નથી, એ બધાને ક્લિયર જ છે. ચલો આગળ. વિચ વિટામિન ઇઝ એસેન્શિયલ ફોર બ્લડ ક્લોટિંગ? બ્લડ ક્લોટિંગ માટે કયું વિટામિન જરૂરી છે? તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે વિટામિન કે, બરાબર. તો ડી આપણો સાચો આન્સર રહેશે, બરાબર. અને વિટામિન કેને તમે કોગ્યુલેશન્સ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. બ્લડ ક્લોટિંગમાં ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે આનો. ચલો હવે આનું ડિસ્ક્રિપ્શન જોઈ લઈએ આપણે. હવે એક્ઝામમાં એવું પૂછે કે ભાઈ ફેક્ટર કયા, બરાબર, વિટામિન કેના. તો આપણે યાદ રાખવાનું છે એમાં 2, 7, 9 અને 10. એટલે કઈ રીતે યાદ રાખવાનું? ભાઈ 279 પર 10 હોલ આઉટ, બરાબર. આ રીતે યાદ રાખજો. 2, 7, 9, 10 વિટામિન કેના હોય છે. પછી વિટામિનના કેના ફોર્મ્સ પૂછે, તો વિટામિન K1 હોય અને K2 હોય, બરાબર. યાદ રાખજો, આ વિટામિન K1 હોય અને K2 હોય. તો K1નું નામ પૂછે, જે જનરલી આપણે આપતા હોઈએ છીએ, તો ફિલોક્વિનોન. શું હોય છે? PHI લખી નાખજો, હું લખી દઉં છું, ફિલોક્વિનોન, બરાબર. અને જે વિટામિન્સ K2 હોય એ મીનાક્વિનોન. ક્લિયર? હવે જો વિટામિન્સ કે ક્યાંથી તમને મળશે? વિટામિન K1 જે ગ્રીન લીફી વેજીટેબલમાં, ધારો કે કાલે, સ્પાઇનેચ અને બ્રોકોલીમાંથી વધુ પ્રમાણમાં મળતા હોય છે. ક્લિયર? બીજા ઓપ્શન છે જો વિટામિન એ. વિટામિન એ શેના માટે? વિઝન્સ માટે જરૂરી છે, યાદ રાખજો. વિટામિન સી શેના માટે જરૂરી છે? વુન્ડ હીલિંગ માટે, ઇમ્યુની ફંક્શન્સ માટે, બરાબર. અને વિટામિન ડી કેલ્શિયમ એબ્સોર્પ્શન્સ માટે જરૂરી છે. ક્લિયર? ધ પાર્ટ ઓફ ધ ન્યુરોન ધેટ રિસીવ ઇમ્પલ્સીસ ઇઝ કોલ્ડ. કે ન્યુરોનનો એવો કયો ભાગ છે જે ઇમ્પલ્સીસને રિસીવ કરે છે? તો એક્ઝોન્સ, ડેન્ડ્રાઇટ્સ, માયલિન કે સાયનેપ્સ. તો જે ન્યુરોન્સનો ઇમ્પલ્સ રિસીવ કરે એનો જવાબ આવશે આપણો ડેન્ડ્રાઇટ્સ, બરાબર. ડેન્ડ્રાઇટ્સ શું છે? એક બ્રાન્ચ છે. શું છે? જુઓ, એક બ્રાન્ચ છે. કેવી? કે ટ્રી લાઇક સ્ટ્રક્ચર હોય આની અંદર. કેવું? ટ્રી લાઇક સ્ટ્રક્ચર. આ રીતના આમ હોય છે બધા, બરાબર. ટ્રી લાઇક સ્ટ્રક્ચર આમાં જોવા મળતી હોય છે, કે જે ન્યુરોનનું જે સેલ્સ હોય સોમાં, એમાંથી એક્સટેન્સ થતું હોય છે, બરાબર. અને ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલને શું કરે? આ રિસીવ કરતું હોય છે. એટલે એને કામ શું ડેન્ડ્રાઇટ્સના? કે એક તો જે સિગ્નલ આવે એને રિસીવ કરવાનું કામ કરે. ન્યુરોનમાંથી જે સિગ્નલ આવે એ રિસીવ કરે, બરાબર. પછી ઇમ્પલ્સીસને કંડક્ટ કરવાનું કામ કરે. પછી ઇન્ફોર્મેશનને ઇન્ટિગ્રેશન્સ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? ડેન્ડ્રાઇટ્સ કરે છે. ક્લિયર? હવે જો એક્ઝોન. તો એક્ઝોન શું છે? કે જે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સીસ આવ્યા હોય એને શું કરે? સેલ બોડી તરફ મોકલવાનું કામ કોણ કરે છે? એ એક્ઝોન. જ્યારે હું નર્વસ સિસ્ટમને એમસીક્યુની ડીપમાં ચલાવીશ, અત્યારે આપણે ખાલી જે કોન્સેપ્ટ છે એ ક્લિયર કરીએ છીએ, બરાબર. પછી માયલિન શું છે? એક શીથ છે. શું છે? એક શીથ છે. એ પણ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સીસ ટ્રાન્સફર કરવાનું કામ કરે છે. ક્લિયર? સાયનેપ્સના ક્વેશ્ચન્સ ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે. સાયનેપ્સવાળો એ સાયનેપ્સ તમે કોને કહેશો? કે બે ન્યુરોન વચ્ચેનું જંક્શન્સ. એટલે આમાં તમારે એક એમસી ક્લિયર કરવામાં હું બધા જ કવર કરી નાખું જે પૂછી શકે એવા, કે બે ન્યુરોનના જે જંક્શન્સ હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? સાયનેપ્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ક્લિયર? ચલો આગળ. The process of cell divisions that result in two identical daughter cell is called. કે કોષ વિભાજનની અથવા સેલ ડિવિઝનની એવી કઈ પ્રક્રિયા છે કે બે સમાન ડોટર સેલ્સ બને છે? તો મિયોસિસ, મિટોસિસ, સાઇટોકાઇનિસ કે પછી ઓસ્મોસિસ. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? આપણો સાચો આન્સર હશે બી, મિટોસિસ.
સિસ બરાબર. એટલે મિટોસિસ શું છે? એક સેલ ડિવિઝન જ છે કે જેનેટિકલી જે ડોટર સેલ્સ હોય પેરેન્ટ સેલમાંથી, સિંગલ પેરેન્ટ સેલમાંથી ડોટર સેલ્સ અલગ પડતા હોય એને આપણે કહીએ છીએ મિટોસિસ બરાબર. અને આ પ્રોસેસ કેમ જરૂરી છે? ગ્રોથ, ડેવલપમેન્ટ માટે, ટિશ્યુ રિપેર્સ માટે અને મલ્ટીસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ્સ માટે પણ આ મિટોસિસની પ્રક્રિયા જરૂરી છે. હવે જો આના જે મિટોસિસના સ્ટેજ પૂછી શકે એક્ઝામની અંદર, તો ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે પ્રોફેઝ બરાબર, મેટાફેઝ, એનાફેઝ, તમને સિક્વન્સ બી પૂછી શકે, અને ટેલોફેઝ. ટેલોફેઝ તો આપણે કઈ યાદ રાખવાનું? PMAT કરીને યાદ રાખવાનું બરાબર. શું? PMAT. પ્રોફેઝ, મેટાફેઝ, એનાફેઝ અને ટેલોફેઝ બરાબર. આમાં ડીપમાં આપણે બહુ જવાની જરૂર છે નહીં. ક્લિયર? આ ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ. હવે બીજું છે સાઇટોકાઇનેસિસ. હવે તમે સાઇટોકાઇનેસિસ કોને કહીશો? આ એક મિટોસિસને સેપરેટ કરવાની ટેકનિકલી પ્રોસેસ છે. આની અંદર શું થાય? આ ટેલોફેઝ પછી તાત્કાલિક સાઇટોકાઇનેસિસની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ જતી હોય, જેના સાઇટોપ્લાઝમાની અંદર આનું ડિવિઝન્સ થાય અને બે ડોટર સેલ્સમાં એ સેપરેટ થતા હોય છે, સાઇટોકાઇનેસિસ. ક્લિયર? હવે મિયોસિસ. મિયોસિસ શું છે? એ પણ એક સેલ ડિવિઝનનો પ્રકાર છે. આમાં શું થાય? જે ડોટર સેલ હોય ને ડાયવર્સેશન જોવા મળે જેનેટિકલી ફોર બનાવવામાં. કેટલા? 4 જેનેટિકલી ડોટર સેલ્સનું શું ડાયવર્સન જોવા મળે. એમાં જે હાફ નંબર ક્રોમોઝોમ્સ પેરેન્ટ્સના સેલ્સનું શું થાય? મિયોસિસ જોવા મળે છે. અને એમાંથી ગેમેટ્સ એટલે કે સ્પર્મ અને એગ સેલ્સનું શું થાય? પ્રોડક્શન જોવા મળતું હોય છે. ક્લિયર? હવે ઓસ્મોસિસ તો બધાને ખબર છે. ઓસ્મોસિસ એ પણ એક પ્રક્રિયા છે કે જે વોટર મોલિક્યુલ્સ હોય એ ક્યાં મૂવ થાય? સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન્સમાંથી મૂવ થાય, જેમાં લોઅર સોલ્યુટ કોન્સન્ટ્રેશનથી હાયર સોલ્યુટ કોન્સન્ટ્રેશન્સ તરફ એ ગતિ કરે છે. એને આપણે શું કહીએ છીએ? ઓસ્મોસિસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ક્લિયર થઈ ગયું? 4 જો વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર જરૂર કરજો, કોમેન્ટ કરજો, જેથી મને મોટિવેશન્સ મળે તો હું સારામાં સારા તમારા માટે વિડીયો બનાવતા રહું બરાબર. વિચ બ્લડ વેસલ્સ કેરીઝ ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ ફ્રોમ ધ હાર્ટ ટુ ધ લંગ્સ બરાબર. હાર્ટમાંથી લંગ્સ તરફ ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ કોણ લઈ જાય છે? તો આની અંદર આપણો અપવાદ છે. અપવાદ યાદ રાખવાનો છે કે આર્ટરીની અંદર, પલ્મોનરી આર્ટરીમાં ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ હોય, જ્યારે પલ્મોનરી વેન્સની અંદર પ્યોર બ્લડ જોવા મળે છે. ક્લિયર? એટલે આ એક અપવાદ યાદ રાખજો. જો એઓર્ટા શું છે કે બોડીની લાર્જેસ્ટ આર્ટરી તમે પૂછે તો શું આવશે જવાબ? એઓર્ટા આવશે. એ કઈ જગ્યા હોય કે જે ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ હોય લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ્સનું એ બોડીમાં લઈ જાય છે બરાબર. પલ્મોનરી વેનમાં તો પ્યોર બ્લડ જોવા મળે છે. હવે સુપિરિયર વેના કેવા? તો સુપિરિયર વેના કેવા કઈ જગ્યા હોય કે આ વેનની અંદર શું હોય કે જે અપર બોડી, આપણે અપર પાર્ટ્સ બોડીના હોય એમાં ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ એ લઈને ધારો કે હેડ, નેક, આર્મ અને રાઇટ એટ્રિયમ્સનું બ્લડ સુપિરિયર વેના કહેવાની અંદર આવતું હોય છે. ક્લિયર? Which part of the brain is responsible for regulating temperatures, hunger and thirst? Most timely question. થેલેમસ, હાઇપોથેલેમસ, મેડ્યુલા અને સેરિબ્રમ્સ. તો એના માટે આપણો જવાબ શું રહેશે? હાઇપોથેલેમસ બરાબર. અને કઈ જગ્યાએ આવેલું છે હાઇપોથેલેમસ? પહેલાં તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે બ્રેનની અંદર જ્યાં થેલેમસ આવેલું છે, થેલેમસના જસ્ટ બિલો એટલે કે નીચે હાઇપોથેલેમસ આવેલું હોય છે અને પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડના ઉપરના ભાગે આવેલું છે. અને આ પણ શું કરે? ઓટોનોમિક જે ફંક્શન્સ છે જે બોડી માટે જરૂરી છે એને મેન્ટેન કરવાનું કામ કરે. ધારો કે હિમોસ્ટેસિસને મેન્ટેન કરવાનું કામ કરે, પછી ટેમ્પરેચર રેગ્યુલેશન્સ કરે, હંગરનું કામ કરે બરાબર, પછી થ્રસ્ટ અને એ બધું વર્ક કોણ કરે? એ હાઇપોથેલેમસ કરતું હોય છે. થેલેમસની આપણે ચર્ચા કરી બરાબર. પછી મેડ્યુલાની ચર્ચા થઈ ગઈ, સેરિબેલમની પણ ચર્ચા આપણે કરી લીધી છે. ક્લિયર? ચલો આગળ. વોટ ઇઝ ધ સ્મોલેસ્ટ બોન ઇન ધ હ્યુમન બોડી? હ્યુમન બોડીમાં સ્મોલ બોન કયું છે? તો મેલેસ, ઇન્કસ, સ્ટેપસ અને ફીમર. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? સ્ટેપસ બરાબર. હવે જુઓ, આ ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા છે અને પૂછાવાની શક્યતા પણ રેલી છે બરાબર. હવે કઈ જગ્યાએ તમને એવું પૂછે, તમને એમ ખબર હોય કે સ્ટેપસ, ઇન્કસ, મેલસ, પણ કઈ જગ્યાએ આવેલા છે? મિડલ ઇયરમાં, ઇનર ઇયરમાં? એ વખતે એક્ઝામમાં તમે કન્ફ્યુઝન થઈ જાઓ તો યાદ રાખવાનું કે આ મિડલ ઇયરની અંદર આવેલા છે બરાબર. સ્ટેપસ, ઇન્કસ અને મેલસ. હવે આ કઈ રીતે કનેક્ટ હોય? સ્ટેપસ ઇન્કસ સાથે કનેક્ટેડ હોય અને એક બાજુ ઓવલ વિન્ડો સાથે
જે કોકલિયા હોય કોકલિયાની ઓવલ વિન્ડો સાથે એ કનેક્ટેડ જોવા મળતું હોય છે, બરાબર. વોટ ટાઈપ ઓફ ટિશ્યુ ફ્રોમ ધ લાઇનિંગ ઓફ ધ ઇન્ટરનલ ઓર્ગન્સ એન્ડ સ્કિન, કે ઇન્ટરનલ ઓર્ગન્સ અને સ્કિનમાં કયા પ્રકારની લાઇનિંગ હોય છે. અહીંયા આપણે થોડું ટિશ્યુ હું ડીપમાં લઈ લઈશ એટલે તમારે એના રિલેટેડ બધા ક્વેશ્ચન્સ ક્લિયર થઈ જશે. કનેક્ટિવ ટિશ્યુ, મસલ્સ ટિશ્યુ, નર્વસ ટિશ્યુ અને એપિથેલિયલ ટિશ્યુ. તો હવે જે ઓર્ગન્સ અને સ્કિનની ઇન્ટરનલ લાઇનિંગ બનાવે કોણ બનાવે, તો એપિથેલિયલ ટિશ્યુ બનાવે છે, બરાબર. હવે જો એપિથેલિયલ ટિશ્યુ છે ને એના 4 બેઝિક ટાઈપ્સ પડે છે. કેટલા? 4 ટાઈપ્સ પડે છે. એ શું કરે છે? લાઇનિંગ ઇન્ટરનલ ઓર્ગનના સ્કિનનું બનાવવાનું કામ કરે છે. પછી બેરિયર તરીકેનું કામ કરે છે. પૂરા બોડી સરફેસ એરિયાના ઇન્ટરનલ ઓર્ગન્સના, કેવિટીના, ડક્ટને એ શું કરે છે? પ્રોટેક્શનનું કામ કરે. પછી પરમિબિલિટીનું કામ કરે છે. પછી સિક્રિશન અને એબ્સોર્પ્શન્સમાં પણ મહત્ત્વનો રોલ કરે. ધારો કે સ્વીટ મ્યુકસનો સિક્રિશન્સ થાય એમાં પણ એપિથેલિયલ ટિશ્યુ અને સેન્સેશનનો પણ બહુ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. ક્લિયર? આ વસ્તુ યાદ રાખજો. એપિથેલિયલ ટિશ્યુમાં 4 પ્રકાર આપણે જોઈ લઈએ. તો ફર્સ્ટ છે સિમ્પલ એપિથેલિયમ. કયું છે? ફર્સ્ટ સિમ્પલ એપિથેલિયમ. બીજું છે સ્ટ્રેટિફાઈડ એપિથેલિયમ. થર્ડ વન છે ગ્લેન્ડ્યુલર એપિથેલિયમ અને કોલમનર એપિથેલિયમ આવતું હોય છે. ક્લિયર? એટલે આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. જો સિમ્પલ એપિથેલિયમ છે ને એ ખાસ કરીને લંગ્સ અને બ્લડ વેસલ્સની અંદર જોવા મળે છે. એ બહુ ડીપમાં આપણે જવું નથી, બરાબર. પછી કનેક્ટિવ ટિશ્યુ. કનેક્ટિવ ટિશ્યુ શું કામ કરે? જે ટિશ્યુ અને ઓર્ગન્સ હોય ને એને સપોર્ટ અથવા પ્રોટેક્ટ અથવા બાઇન્ડ કરવાનું કામ કોણ કરે? કનેક્ટિવ ટિશ્યુ કરે. એમાં શું શું આવશે? બોન, કાર્ટિલેજ, એડિપોસ ટિશ્યુ, એ બધું શેમાં આવશે? કનેક્ટિવ ટિશ્યુમાં. મસલ્સ ટિશ્યુ છે એ શેના માટે જરૂરી છે? કે જ્યારે કોઈ પણ મૂવમેન્ટ કરવાની હોય ત્યારે મસ્ક્યુલર ટિશ્યુ કામ આવશે. ધારો કોન્ટ્રાક્શન્સમાં કામ આવશે. એ કયા મસલ્સ આવેલા છે? તો યાદ રાખજો, સ્કેલેટલ મસલ્સ, કાર્ડિયક મસલ્સ અને સ્મૂથ મસલ્સ આવેલા છે. ક્લિયર? નર્વસ ટિશ્યુ. આ શું કરે? નર્વસ ટિશ્યુ શું કામ કરે? કે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સીસના ટ્રાન્સફર્સ કરવાનું કામ કરે. એમાં સ્પેશિયલાઇઝ આ એક સેલ્સ હોય છે જેને આપણે ન્યુરોન તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. અને એની અંદર ન્યુરોન અને ગ્લિયાલ સેલ જે સપોર્ટિંગ સેલ્સ હોય એ ઇન્ક્લુડ હોય. એ આપણે ડીપમાં થોડું આગળ વધારે જોઈશું. આટલું યાદ રાખજો અત્યારે. ક્લિયર? ચલો આગળ. વિચ હોર્મોન્સ ઇઝ રેગ્યુલેટ ધ સ્લીપ વેક સાયકલ? તો એડ્રીનાલિન, મેલેટોનિન, થાઇરોક્સિન કે પછી ઇન્સ્યુલિન. તો સ્લીપ વેક સાયકલનો મેં અગાઉ ચર્ચા કરી હતી કે ભાઈ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે એવો છે. તો મેલેટોનિન, બરાબર. હવે મેલેટોનિન ક્યાંથી સિક્રેટ થાય છે? કે બ્રેનની અંદર શું આવેલું છે? પિનિયલ ગ્લેન્ડ આવેલી છે. શું છે? પિનિયલ ગ્લેન્ડ. તો પિનિયલ ગ્લેન્ડમાંથી આ મેલેટોનિન સિક્રેટ થાય છે. એનો મહત્ત્વનો રોલ શું છે? સ્લીપ વેક સાયકલ, બરાબર. અને એનો બીજું કહેવાય છે સર્કાડિયન રિધમને પણ રેગ્યુલેટ કેડિયન, બરાબર. સર્કેડિયન રિધમને પણ મેન્ટેન કરે. 2 વસ્તુ યાદ રાખજો. મેલેટોનિન પિનિયલ ગ્લેન્ડમાં આવેલું છે અને સર્કેડિયન રિધમને મેન્ટેન કરવાનું કામ કરે છે. સર્કેડિયન રિધમ શું છે? કે આ 24 કલાક એક ક્લોક જેવું, ઇન્ટરનલ 24 કલાક જેવું એ કામ કરતી હોય છે. જુદી પ્રક્રિયા, ધારો કે ફિઝિયોલોજીકલ પ્રોસેસ હોય એને મેનેજ કરતી હોય એટલે એને શું કહેવામાં આવે છે? સર્કેડિયન રિધમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર. પછી લાઇટ સેન્સિટિવમાં કામ કરે છે, સ્લીપને પ્રમોટ કરે છે, બરાબર. અને ઘણીવાર સ્લીપ ડિસઓર્ડરમાં પણ આપણને યુઝફુલ થતી હોય છે. ઇન્સ્યુલિન તમને ખબર જ છે, બરાબર. પછી એડ્રીનાલિનની આપણે ચર્ચા કરી નાખી. અને થાઇરોક્સિન ક્યાંથી સિક્રેટ થાય? તો થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડમાંથી સિક્રેટ થાય. અને એ શું કામ કરે છે? થાઇરોક્સિન એ મેટાબોલિઝમને રેગ્યુલેટ કરે, ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટને રેગ્યુલેટ કરવાનું કામ કરે છે. ક્લિયર? વિચ બોન ઇઝ નોન એઝ ધ કોલરબોન? કોલરબોન તરીકે આપણે કોણ ઓળખીએ છીએ? તો એ ક્લેવિકલને આપણે કોલરબોન તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. અને આને બીજું નામ તમે સ્લેન્ડર બોન પણ તમે કહી શકો છો. કયું? સ્લેન્ડર બોન. કોલરબોન, ક્લેવિકલ બોન અને સ્લેન્ડર બોન તરીકે પણ આપણે ઓળખી શકીએ છીએ. તો ક્લેવિકલ બોન કઈ જગ્યાએ આવેલું હોય છે? તો જે આપણી ચેસ્ટના ટોપમાં અને સ્ટર્નમ બોન સાથે કનેક્ટ હોય છે, બરાબર. અને સ્કેપ્યુલા બોન જે છું ને એને આપણે કયું બોન કહીએ? શોલ્ડર બ્લેડ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. એટલે આમના ચેસ્ટમાં સ્ટર્નમ સાથે અને સ્કેપ્યુલા સાથે આ આપણું કોલર બોન એટલે કે ક્લેવિકલ બોન કનેક્ટેડ હોય છે. એટલે કામ શું કરે? કામ તો બધા સપોર્ટનું એ જ કરતા હોય છે, પ્રોટેક્શનનું એ જ. ક્લિયર? બાકી બોનમાં તમને ખબર જ છે. ક્લિયર? હવે જો એમાં એવું પૂછી શકે, ધારો કે સ્કેપ્યુલા બોન છે તો કેવા પ્રકારનું છે? તો એને આપણે શોલ્ડર બ્લેડ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને ફ્લેટ
અને ટ્રાયંગ્યુલર બોન છે. કેવું છે? ટ્રાયંગ્યુલર બોન છે. એટલે આ ખાસ યાદ રાખજો. અને શોલ્ડરના બેકની સાઈડમાં આવેલું હોય છે, જે ક્લેવિકલ અને હ્યુમરસ સાથે જોડાય અને શોલ્ડર જોઈન્ટ બનાવવાનું કામ કોણ કરે છે? સ્કેપ્યુલા બોન કરે છે. સ્ટર્નમ બોન એ રીતે પૂછે કે સ્ટર્નમ બોનને આપણે શું કહીએ છીએ? બ્રેસ્ટ બોન તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. બરાબર, બ્રેસ્ટ બોન તરીકે પણ આપણે એને ઓળખીએ છીએ. આ કેવું છે? લોંગ અને ફ્લેટ બોન છે. બરાબર, એ ચેસ્ટના સેન્ટરમાં આવેલું હોય છે. એ રિબ્સ સાથે સંકળાયેલું હોય છે, જે આપણા હાર્ટ અને લંગ્સને એ પ્રોટેક્શન્સનું કામ કરે છે. ક્લિયર? વિચ પાર્ટ ઓફ ધ નર્વસ સિસ્ટમ્સ કંટ્રોલ વોલન્ટરી એક્શન્સ? નર્વસ સિસ્ટમની એવો કયો પાર્ટ છે જે વોલન્ટરી એક્શન્સ કરે છે? ઓટોનોમિક નર્વસ, સિમ્પેથેટિક, સોમેટિક કે પછી પેરાસિમ્પેથેટિક? તો આની અંદર જવાબ શું આવશે? જવાબ આપણો આવશે સી, સોમેટિક નર્વસ સિસ્ટમ્સ. બરાબર, તો સોમેટિક નર્વસ સિસ્ટમ્સ એ વોલન્ટરી એક્શન્સ માટે, જે વોલન્ટરી એક્શન્સ આપણે થતી હોય ને એને કંટ્રોલ કરવા માટે જવાબદાર છે. એક આ પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમનો પાર્ટ છે. શાનો? પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમનો એક પાર્ટ છે સોમેટિક નર્વસ સિસ્ટમ્સ. બરાબર, એ ખાસ કરીને સ્કેલેટલ મસલ્સની મૂવમેન્ટ સાથે સંકળાયેલું હોય છે. એટલે આ શું કામ કરે સોમેટિક? કે જે સ્કેલેટલ મસલ્સ હોય એને કંટ્રોલ કરે. સેન્સરી અને મોટરનો પાથવે તમને ખબર છે ને, સેન્સરી એટલે ક્યાંથી લાવે, મોટર એટલે ક્યાંથી લાવે, મિક્સ એટલે ક્યાંથી લાવે. બરાબર, એટલે આગળના વિડીયો મેં ચર્ચા કરી કે બોડીનો સંદેશો બ્રેન સુધી જાય ને, સેન્સરી અને મોટરનો મગજ યાદ રાખવાનું, એમ ફોર મગજ તો બ્રેન ટુ બોડી. ક્લિયર? અને અમુક વાર રિફ્લેક્સ એક્શન્સ તરીકે પણ વર્ક કરતી હોય છે. એટલે સોમેટિક 3 કામ કરે છે કે સ્કેલેટલ મસલ્સને કંટ્રોલ કરવાનું કામ કરે છે, સેન્સરી મોટર પાથવે પ્રોવાઈડ કરે અને રિફ્લેક્સિસ એક્શન્સ તરીકે પણ વર્ક કરે છે. ક્લિયર? અને પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ્સનો આ પાર્ટ છે. હવે જો ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ્સ, આ જે બોડીના ઇનવોલન્ટરી બોડી ફંક્શન્સ હોય, જેમ કે હાર્ટ રેટ, ડાયજેશન્સ, રેસ્પિરેટરી રેટ, એને કંટ્રોલ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? તો ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ્સ કરે છે. ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ્સ 2 ભાગમાં ડિવાઈડ થાય કે સિમ્પેથેટિક અને પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ્સ. બરાબર, હવે સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ્સ અને પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ્સ એના 2 ભાગ જ છે ઓટોનોમિકના. તો સિમ્પેથેટિકમાં શું આવશે કે એ ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમનો ભાગ છે. આ શાના માટે જવાબદાર? સિમ્પેથેટિકમાં તમને કીધું ફાઇટ અને ફ્લાઇટ રિસ્પોન્સ તરીકે ઇમરજન્સી કન્ડિશન્સમાં કામ કરે છે. પેરાસિમ્પેથેટિક એમાં શું આવશે? એ રેસ્ટ અને ડાયજેસ્ટ માટે કામ કરે છે. એટલે આ 2 વસ્તુ એક્ઝામમાં પૂછાય છે. રેસ્ટ અને ડાયજેસ્ટ શેના માટે? પેરાસિમ્પેથેટિકમાં. સિમ્પેથેટિક ફાઇટ અને ફ્લાઇટમાં એને યાદ રાખવાનું છે. અને બંને ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમના ભાગ છે. ક્લિયર? વિચ સ્ટ્રક્ચર ઇન ધ હાર્ટ પ્રિવેન્ટ ધ બેક ફ્લો ઓફ બ્લડ? કે હાર્ટની અંદર એવું કયું સ્ટ્રક્ચર આવે છે કે બ્લડને બેક ફ્લો થતાં અટકાવે છે? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? વાલ્વ. અને વાલ્વમાંથી ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે. બરાબર, તો વાલ્વ કેટલા પ્રકારના હોય છે? તો ટોટલી વાલ્વ આપણે 4 પ્રકારના જોઈએ છીએ કે ટ્રાયકસ્પિડ વાલ્વ, પલ્મોનરી વાલ્વ, માઇટ્રલ વાલ્વ અને એઓર્ટિક વાલ્વ. બરાબર, તો જુઓ, ખાસ કરીને તમને ટ્રાયકસ્પિડ વાલ્વ એવું પૂછે કઈ જગ્યા હોય? તો ટ્રાયકસ્પિડ વાલ્વ જે હોય રાઇટ એટ્રિયમ અને રાઇટ વેન્ટ્રિકલ્સની વચ્ચે આવેલા હોય છે. પલ્મોનરી વાલ્વ કઈ જગ્યા હોય છે? તો રાઇટ વેન્ટ્રિકલ્સ અને પલ્મોનરી આર્ટરીની વચ્ચે હોય છે. આ લખી નાખજો, તૈયાર કરી નાખજો. બરાબર, અને માઇટ્રલ વાલ્વ એ કઈ જગ્યા હોય છે? લેફ્ટ એટ્રિયમ અને લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની વચ્ચે માઇટ્રલ્સ વાલ્વ્સ આવેલા હોય છે. અને એઓર્ટિક વાલ્વ કઈ જગ્યા હોય છે? તો લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ અને એઓર્ટાની વચ્ચે એઓર્ટિક વાલ્વ આવેલા હોય છે. બરાબર, પછી એટ્રિયમ અને વેન્ટ્રિકલ્સને તમને ક્લિયર જ હશે, એટલે બહુ ડીપમાં હું જતો નથી. બરાબર, સેપ્ટમ એટલે શું થાય કે જે રાઇટ સાઈડ હાર્ટ અને લેફ્ટ સાઈડ હાર્ટને શું કરે? વચ્ચેથી વોલ જેવું કામ કરે ને અલગ કરે છે કે જેથી ઓક્સિજનેટેડ અને ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ મિક્સ ના થઈ જાય. એ સેપ્ટમ્સનો રોલ છે. ક્લિયર? એ 4 વાલ યાદ રાખજો અને કઈ કઈ જગ્યા આવેલા છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વિચ પાર્ટ ઓફ ધ બ્રેન કંટ્રોલ ધ રાઇટ સાઇડ ઓફ ધ બોડી? કે બોડી મગજનો કયો ભાગ આપણે જમણી બાજુની બોડીને કંટ્રોલ કરે છે? તો રાઇટ હેમિસ્ફિયર, લેફ્ટ હેમિસ્ફિયર, બ્રેન સ્ટેમ કે પછી સેરિબેલમ્સ? જો આની અંદર બધું ઉલટું હોય છે તો જમણો ભાગ પૂછવો છે. બરાબર, તો આપણો જવાબ આવશે લેફ્ટ હેમિસ્ફિયર. બરાબર, ધારો કે લેફ્ટ સાઈડ કીધું હોત તો આપણે જવાબ આવત રાઇટ હેમિસ્ફિયર. બરાબર, એટલે બ્રેન આપણે 2 હેમિસ્ફિયરમાં ડિવાઈડ થાય છે, રાઇટ અને લેફ્ટ. બરાબર, અને બંનેનું શું કામ છે? ઓપોઝિટ બોડી ભાગને શું કરે છે? કંટ્રોલ કરે છે. હવે કેવા કામ કરે? મોટર કંટ્રોલ કરે, સેન્સરી પ્રોસેસિંગનું કામ કરે છે. બરાબર, અને એની સ્પેશિયલાઇઝેશન શું હોય છે હેમિસ્ફિયરની? કે ખાસ કરીને લેંગ્વેજ, પછી એનાલિટિક થિંકિંગ કરવું હોય, લોજિકલી વિચારવું હોય તો પણ આ હેમિસ્ફિયર બહુ રોલ ભજવતો હોય છે. ક્લિયર?
બ્રેન સ્ટેમની પણ અમે ચર્ચા કરી, સેરિબેલમની પણ આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ છે. ક્લિયર? બીજા ઓપ્શન્સ પર જવાની જરૂર છે નહીં. વિચ ગ્લેન્ડ ઇઝ ઓફન રિફર એઝ ધ માસ્ટર ગ્લેન્ડ ઓફ ધ એન્ડોક્રાઇન? માસ્ટર ગ્લેન્ડ કઈ કહીએ છીએ આપણે? તો પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડને આપણે માસ્ટર ગ્લેન્ડ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર? કઈ જગ્યા હોય છે કે હાઇપોથેલેમસના જસ્ટ નીચે આ આવેલી હોય છે. બરાબર? કયા કયા હોર્મોન્સ સિક્રેટ કરે છે? તો જુદા જુદા હોર્મોન્સ કયા કયા હોય છે જોઈ લઈએ આપણે. એક તો ગ્રોથ હોર્મોન, જે ગ્રોથ અને રિપ્રોડક્શન્સ માટે જરૂરી છે. ગ્રોથ હોર્મોન, થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન્સ, એડ્રીનોકોર્ટિકોટ્રોપિકો હોર્મોન એટલે કે એસીટીએચનું નામ પૂછી શકે. એડ્રીનોકોર્ટિકોટ્રોપિકો હોર્મોન એસીટીએચ. બરાબર? પછી ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન્સ, પ્રોલેક્ટિન, ઓક્સિટોસિન અને એન્ટીડાયરેટિક હોર્મોન્સ જે રેગ્યુલેટ સિક્રિશન્સ કરે છે. ક્લિયર? બીજા બધા આપણે ચર્ચા કરી લીધી છે. વિચ સ્ટ્રક્ચર ઇન ધ ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ ઇન ધ સાઇટ ઓફ ફર્ટિલાઇઝેશન્સ? કે ફિમેલની અંદર ફર્ટિલાઇઝેશન્સ કઈ જગ્યાએ જોવા મળે છે? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ફેલોપિયન ટ્યુબ. હવે જો ફેલોપિયન ટ્યુબના કેવા ક્વેશ્ચન્સ નીકળી શકે કે આનું બીજું નામ શું છે? બરાબર? તો આનું બીજું નામ છે ઓવિડક્ટ. ઓવિડક્ટ અને યુટ્રાઇન ટ્યુબ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. એટલે એક ક્વેશ્ચન આ બની જાય છે અહીંયા કે ઓવિડક્ટ અને યુટ્રાઇન ટ્યુબ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. ક્લિયર? અને આની અંદર શું થઈ જાય છે કે ઓવ્યુલેશન્સ થાય અને એગ રિલીઝ જોવા મળે છે. કે જ્યારે પણ ઓવ્યુલેશન્સ થતું હોય તો ઓરીમાંથી શું થાય? એગ રિમૂવ થાય છે અને ફિમ્બ્રિયા એને શું કરે? કેચ કરે. ફિમ્બ્રિયા શું છે? કે ફિમ્બ્રિયા છે ને એક ફિંગર લાઇક સ્ટ્રક્ચર્સ હોય છે જે ફેલોપિયન ટ્યુબની અંદર આવેલું હોય છે. બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન આમાં એવું પૂછે છે કે ભાઈ ફર્ટિલાઇઝેશનની સાઇટ કઈ જગ્યા છે? કઈ જગ્યા જોવા મળે છે? તો એમ્પ્યુલાની અંદર. આપણો ક્વેશ્ચન શું જવાબ શું હોવો જોઈએ? એમ્પ્યુલા. બરાબર? એમ્પ્યુલાની અંદર ફર્ટિલાઇઝેશન્સ જોવા મળતું હોય છે. પછી એ જાયગોટ બને, જે ફર્ટિલાઇઝ થઈ જાય એને શું કહીએ છીએ આપણે? ફર્ટિલાઇઝ એગને શું કહેવાય? જાયગોટ કહેવાય. શું કહેવાય? જાયગોટ. એ ટ્રાવેલ થઈ અને પછી એ આગળ એનું સેલ ડિવિઝન્સ થાય. સેલ ડિવિઝન્સ થઈ અને પછી એનું યુટ્રસની અંદર ઇમ્પ્લાન્ટેશન્સ થતું હોય છે. બરાબર? યુટ્રસ વિશે તમને ખબર હશે. સર્વિક્સ એ આપણે પછી આગળ ડીપમાં જઈશું. બરાબર? સર્વિક્સ શું છે? એક યુટ્રસનો લોઅર પાર્ટ છે. હું તમને કહી દઉં જનરલી કે એ વજાનાની અંદર ઓપન થતું હોય છે. એટલે શું કરે? જે યુટ્રસની અંદર સ્પર્મના ગેટવે તરીકે કામ કોણ કરે છે? જેમાં એક્સટર્નલ ઓસ હોય છે અને ઇન્ટરનલ ઓસ જોવા મળતી હોય છે. બરાબર? અને યુટ્રસનું મેઇન ફંક્શન શું છે? ફર્ટિલાઇઝ આવે, ફર્ટિલાઇઝ એગ્સ આવે એને ઇમ્પ્લાન્ટેશન્સ કરવાનું. બરાબર? એને ડેવલપ કરવાનું અને પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન ફીટસ સાચવવાનું. ક્લિયર? ઘણા બધા કામ છે યુટ્રસના. ધ વ્હાઇટ પાર્ટ ઓફ ધ આઈ ઇઝ કોલ્ડ. કે આઈની અંદર જે વ્હાઇટ પાર્ટ આવેલો એને શું કહીએ છીએ? જવાબ દેખાઈ ગયો છે. બરાબર? ભૂલથી આગળ અપાઈ ગયો છે તો સ્ક્લેરા આપણો આન્સર રહેશે. એટલે સ્ક્લેરા શું છે? એક વ્હાઇટ ઓપેક અને આઈનું જે આઉટર લેયર છે એ શું કરે છે કે જે આઈનું ઇનર કમ્પોઝિશન્સ હોય ને એને સપોર્ટ અને પ્રોટેક્શન્સ આપવાનું કામ કરે છે. બરાબર? હવે એની અંદર કયા જે મસલ્સ હોય ને એ એક્સ્ટ્રા ઓક્યુલર મસલ્સ, કયા? એક્સ્ટ્રા ઓક્યુલર જે મસલ્સ આવેલા હોય એની સાથે આ એટેચ જોવા મળે છે, જેથી આઈની મૂવમેન્ટમાં પણ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. ક્લિયર? અને જે સ્ક્લેરાની અંદર ખાસ કરીને કનેક્ટિવ ટિશ્યુ આવેલા હોય છે જેથી એ ઓપેસિટીને સ્ટ્રેન્થ આપવામાં મદદરૂપ થાય છે. બરાબર? એટલે આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે સ્ક્લેરા. બીજું છે રેટાઇના. રેટાઇના કેવું છે? આઈનું ઇનર મોસ્ટ અંદરનું લેયર છે જેમાં લાઇટ સેન્સિટિવ એટલે કે ફોટો રિસેપ્ટર આવેલા હોય છે અને શું કરે છે? લાઇટને ડિટેક્ટ કરવાનું કામ માટે જવાબદાર હોય છે અને પછી એ ન્યુરોન તરીકે સિગ્નલ આગળ આપણે ઓપ્ટિક નર્વમાં મોકલે છે. એટલે રેટાઇનાનું ખાસ યાદ રાખજો. કોર્નિયા શું છે? કોર્નિયા એક ટ્રાન્સપરન્ટ અને ડોમ શેપ સરફેસ છે. કેવી છે? અને આઈને એ કવર કરે છે અને જ્યારે પણ લાઇટ આઈની અંદર એન્ટર થાય ત્યારે ઓપ્ટિકલ પાવર તરીકે ઓપ્ટિકલ પાવર પ્રોવાઈડ કરે છે. આઈરિસ શું છે? આઈરિસ જે આપણી પ્યુપિલ્સ હોય ને આઈની અંદર પ્યુપિલના આજુબાજુનો એક કલર પાર્ટ છે. બરાબર? એ શું કરે છે? જે પ્યુપિલની સાઇઝને કંટ્રોલ કરવાનું કામ કરે છે અને જે લાઇટનો અમાઉન્ટ એન્ટર થાય એના પણ કંટ્રોલ કરવાનું કામ કરે છે. આ વારંવાર પૂછાયેલું છે આઈરિસવાળું. બે ક્વેશ્ચન્સ અહીંથી બને કે જે પ્યુપિલના આજુબાજુનો ભાગ છે અને જે પ્યુપિલની સાઇઝને કંટ્રોલ કોણ કરે છે? આઈરિસ કરે છે. અને જે લાઇટનો અમાઉન્ટ હોય જે આઈમાં દાખલ થાય એના પણ રેગ્યુલેટ કોણ કરે? તો આઈરિસ કરે છે. બરાબર? આ ક્વેશ્ચન્સ નીકળે યાદ રાખજો.
વિચ હોર્મોન્સ રેગ્યુલેટ કેલ્શિયમ્સ લેવલ ઇન ધ બ્લડની અંદર કેલ્શિયમ્સનું લેવલ કયા હોર્મોન્સ રેગ્યુલેટ કરે છે? તો ઇન્સ્યુલિન, ગ્લુકાગોન, પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન્સ કે પછી થાઇરોક્સિન. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન. બરાબર. તો પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન ક્યાંથી સિક્રેટ થાય? તો પહેલી વસ્તુ એ ખબર હોવી જોઈએ, પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડમાંથી. બરાબર. ક્યાંથી? પીટીએચ પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડમાંથી સિક્રેટ થાય છે. કે પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ એક સ્મોલ ગ્લેન્ડ છે. બરાબર. એ કઈ જગ્યાએ આવેલી હોય છે? જે આપણી થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ હોય એની પોસ્ટિરિયર સરફેસની બાજુ એ આવેલી હોય છે. આ ખાસ શું કામ કરે છે? કે બ્લડની અંદર કેલ્શિયમનું લેવલ જે હોય એ રેગ્યુલેટ કરવાનું કામ કરે છે અને કેલ્શિયમ હિમોસ્ટેસિસને મેન્ટેન કરવાનું કામ કોણ કરે છે? આ કરે છે. એટલે શું કરે છે? બોનમાંથી જે કેલ્શિયમ્સ હોય એને રિલીઝ કરવાનું કામ કરે છે. એટલે બોનમાંથી જે કેલ્શિયમ લઈ અને બ્લડ સ્ટ્રીમમાં નાખવાનું કામ કોણ કરે છે? પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન. બરાબર. અને કિડનીમાંથી પણ કેલ્શિયમને રીએબ્સોર્પ્શન કોણ કરે છે? તો પીટીએચ કરે છે. બે કામ કરે. ત્રીજું કામ કરે, જે વિટામિન ડી હોય એ એક્ટિવેશન્સ કરવાનું કામ કરે છે. એટલે કે જે ઇનએક્ટિવ વિટામિન ડી હોય એને કેલ્સિટ્રોલ એક્ટિવ ફોર્મમાં કેલ્સિટ્રોલ જેનું એક્ટિવ ફોર્મ છે એની અંદર એ એક્ટિવ કરે છે. બરાબર. એ ત્રણ કામ યાદ રાખજો. ખાસ કરીને પેરાથાઇરોઇડના પૂછે તો ભાઈ બોનમાંથી કેલ્શિયમ રિલીઝ કરી અને બ્લડમાં નાખે, કિડનીમાંથી કેલ્શિયમનું રીએબ્સોર્પ્શન કરે છે. બરાબર. અને ત્રીજું જે વિટામિન ડી હોય એનું એક્ટિવેશન્સ કરવાનું કામ કરે છે. એક્ટિવ શેમાં કરે? કેલ્સિટ્રોલની અંદર, ટ્રિયોલની અંદર એ કરે છે. બરાબર. બાકી બધું તમને બીજું તો આપણે આગળના ક્વેશ્ચન્સમાં ઓપ્શન્સ થઈ ગયા છે. વિચ સ્ટ્રક્ચર્સ ઇન ધ મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ સ્ટોર સ્પર્મ, કે નીચેનામાંથી સ્પર્મનું સ્ટોર કઈ જગ્યાએ થાય છે? તો એની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? તો આ નવો ક્વેશ્ચન છે, આમાં આપણે સમજી લઈએ. તો જવાબ રહેશે બી, એપીડીડાયમિસ. બરાબર. બી ઓપ્શન આપણો સાચો રહેશે. હવે એપીડીડાયમિસ શું છે? કે એક લાંબી અને કોઇલ ટ્યુબ છે. કોની પાછળ? કે દરેક ટેસ્ટિકલ હોય ને, ટેસ્ટિકલના પાછળ આવેલી હોય છે. શું? ટેસ્ટિકલની પાછળ એક કોઇલ ટ્યુબ હોય. એ શું કરે છે? કે જ્યારે સ્પર્મ મેચ્યોર થાય, બરાબર, અને એને સ્ટોર કરે છે. જ્યાર સુધી ઇજેક્યુશન્સ ના થાય જ્યારે ત્યાર સુધી એ શું કરે? એપિડાયડિમિસની અંદર એ સ્ટોર થઈને રહેતું હોય છે. એટલે એનું કામ શું? એક સ્ટોરેજ અને મેચ્યુરેશન્સનું કામ કરે છે. બરાબર. કે ટેસ્ટિસમાંથી જે સ્પર્મ પ્રોડ્યુસ થયું હોય એનું સ્ટોરેજ કરવાનું કામ કરે છે અને એ સ્પર્મ્સ એપિડાયમિસમાંથી ક્યાં જાય? પછી મેચ્યોર થાય, એબલ થાય અને ફર્ટિલાઇઝ એગ બનતો હોય છે. ક્લિયર? હવે આના સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો ત્રણ હોય છે. એમાં જો ત્રણ પ્રકારનું હોય સ્ટ્રક્ચરમાં, એક હેડ હોય, હેડ, બોડી અને ટેલ. ત્રણ સ્ટ્રક્ચર હોય છે. કોના? એપીડીડાયમિસના. બરાબર. હેડ શું કરે છે? કે ટેસ્ટિસમાંથી સ્પર્મને રિસીવ કરે. બરાબર. બોડી શું કામ કરે? કે સ્પર્મને મેચ્યોર કરવાનું કામ કરે. ટેલ શું કરે? જે સ્ટોર સ્પર્મ હોય એને ઇજેક્યુશન્સનું કામ કરે છે. ક્લિયર? બીજા ઓપ્શન જોઈ લઈએ કે ટેસ્ટિસ. તો ટેસ્ટિસ શું કામ કરશે? તો ટેસ્ટિસ એના માટે જવાબદાર છે કે સ્પર્મના પ્રોડક્શન્સ માટે અને ટેસ્ટોસ્ટેરોન્સ માટે કોણ જવાબદાર છે? તો એ ટેસ્ટિસ છે. આ ક્વેશ્ચન્સ આવી શકે. એટલે આ રીતના ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. ક્લિયર? બીજું છે વાસ ડેફરન્સ. તો વાસ ડેફરન્સ શું કામ કરે છે? કે આ એક ટ્યુબ છે. એ શું કરે? સ્પર્મના મેચ્યોર જે સ્પર્મ્સ હોય એને ટ્રાન્સફર કરવાનું કામ કરે છે. અને સેમિનલ વેસિકલ્સ આ એક ગ્લેન્ડ છે. એ શું કરે છે? કે જે ફ્લુઇડનો પોર્શન્સ હોય સિમેન્ટનો એ બનાવવાનું કામ કોણ કરે છે? સેમિનલ વેસિકલ્સ. બરાબર. સિમેન્ટનો ફ્લુઇડનું પોર્શન્સ બનાવવાનું કામ કરે છે. વિચ હોર્મોન્સ લોઅર બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ? બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ કોણ ઘટાડે છે? તો ઇન્સ્યુલિન્સ. બરાબર. વિચ પાર્ટ ઓફ ધ ઇમ્યુન સિસ્ટમ્સ પ્રોડ્યુસ એન્ટીબોડી? નીચેનામાંથી કયો ભાગ એન્ટીબોડીઝ પ્રોડ્યુસ કરે છે? તો ટી સેલ્સ, બી સેલ, પ્લેટલેટ કે રેડ બ્લડ સેલ્સ. આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે બી સેલ્સ. બરાબર. હવે બી સેલ્સ શું છે? જેને આપણે બી લિમ્ફોસાઇટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર. ઇમ્યુન સિસ્ટમની અંદર બહુ મહત્ત્વનો છે. બરાબર. એન્ટીબોડી પ્રોડક્શન કોણ કરે છે? તો બી સેલ્સ કરે છે. એટલે એન્ટીબોડી પ્રોડક્શન્સમાં પછી ટાઈપ્સ ઓફ એન્ટીબોડીઝની અંદર પછી પેથોજન્સને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવાની અંદર, બરાબર, આ કામ કોણ કરે છે? તો બી સેલ્સ કરે છે.
બરાબર. ટી સેલ શું છે? એ પણ એક લિમ્ફોસાઇટનો પ્રકાર છે. બરાબર. આના સબ ટાઈપ ઘણા છે કે ધારો કે હેલ્પર ટી સેલ્સ હોય, સાઇટોટોક્સિક ટી સેલ્સ હોય, રેગ્યુલેટરી ટી સેલ્સ હોય. અને આ શું કરે? જે ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ હોય એને કોલિટિંગ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? ટી સેલ્સ કરે છે. એ ટી સેલ્સને યાદ રાખજો કે જે હેલ્પર ટી સેલ્સ હોય ને એ CD4+ એ હેલ્પરમાં. બરાબર. એ ખાસ એ આપણે એક્ઝામમાં આવે છે. અને સાઇટોટિક્સ ટી સેલ્સ. બરાબર. આરબીસીનું આપણે ચલાવી લીધું છે, પ્લેટલેટનું પણ મેં તમને કહી દીધું છે આગળ. વિચ હોર્મોન્સ ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ બાય ધ એડ્રિનલ મેડ્યુલા? એડ્રિનલ મેડ્યુલા મારફતે કયો હોર્મોન સિક્રેટ થાય છે? તો આની અંદર આપણો જવાબ તમે આપશો કે પછી હું આપું? ચલો કોમેન્ટ કરજો આનો આન્સર, મને કોમેન્ટ કરજો. બરાબર. હવે જો એડ્રિનલ મેડ્યુલા એનું આપણે થોડું હું ડિસ્ક્રિપ્શન તમને આપી દઉં કે એડ્રિનલ મેડ્યુલા શું છે કે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ છે ને એનો એક ભાગ છે. બરાબર. આ શું કરે છે? એપિનેફ્રિનને પ્રોડ્યુસ કરવાનું કામ કરે છે, જેને આપણે એડ્રિનાલિન તરીકે ઓળખીએ છીએ. એ ફ્લાઇટ અને ફાઇટ રિસ્પોન્સ, ફિઝિયોલોજિકલ ઇફેક્ટમાં, હાર્ટ રેટ અને બ્લડ પ્રેશર વધારવાનું કામ કરે છે. બરાબર. બ્રોન્કોડાયલેટેશનનું કામ કરે, ગ્લુકોઝનું મેટાબોલિઝમ્સનું કામ કરે છે, વાઝોડાયલેટેશન અને વાઝોકોન્સ્ટ્રિક્શન્સમાં મહત્ત્વનો રોલ પ્લે કોણ કરે છે? તો એ એપિનેફ્રિન કરે છે. તો આપણો સાચો આન્સર રહેશે